ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और भाजी। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाजी, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाजी। जब मैं आया तो भाई साहब कह रहे दो बोल हरियाणा के बोल दियो है, दो को चार बोल बोलो आप। हरियाणा पंजाब भाई भाई है। बोलते हैं भाई जितने बोल बुला उतने बोलते हैं बोल। हाँ जी, और कितना चल रहा? बिल्कुल बढ़िया चल रहा भाजी, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है और कति बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। कल का पूरा ग्राउंड भी खचाखच है और खान पीन का पूरा प्रोग्राम कर रखा है सभी भैया ने और कति भाई बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक है। आप गेम भी खेलो, कोई मेंबर भी हो क्लब के या मैं क्लब का मेंबर भी हूँ। ठीक है। और दूसरी बात भाई मैं वॉलीबॉल का प्लेयर भी हूँ। ठीक है। और कल हमारा बड़ा अच्छा मैच भी चला है, हमारी 4th पोजीशन रही है बट मैच काफ़ी कंपटीशन में चला, बहुत बढ़िया है। चलो पोजीशन की तो कोई गल नहीं, हुण जिहड़ी उम्र च आपां हैगे पोजीशन जरूरी नहीं, खेलना जरूरी है ना भाई जी। इस उम्र में खेलना ही ज़रूरी है बंदा, अगर इस उम्र में खेलेंगे तो आई थिंक कि भी स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और आप मतलब मेंटली भी फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे। तो आई थिंक खेल से बड़ी कोई फिटनेस आज है नहीं। यहीं लोकल रहते हो आप? मैं लोकल ही रहूँ, मेरा यही स्प्रिंग माउंटेन में ही घर है। हरियाणा में कौन सा गांव शहर? मेरा हरियाणा में कैथल से हूँ, कैथल से माजरा गांव है मेरा। हाँ जी। आपका? मैं पहले तो राम राम सारे भाई है ना, मैं जसपाल अम्बाड़े से बिलोंग करता हूँ जी। गांव का नाम है केसरी। ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट है LPCSC का एक एज ए कमेटी मेंबर मैं अपने आप को LPCSC से रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत अच्छी गेमें हो रही हैं जी यहाँ पे, टूर्नामेंट हो रही है, बच्चे आनंद ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है जी। चलो बढ़िया बात। वैसे तो मैं भी हरियाणा से हूँ, मेरा रतिया शहर, देसा में देश हरियाणा है, जित दूध दही का खाना है, ये बड़ी मशहूर कहावत है। हाँ जी। चलो बढ़िया लगा बात करके, फिर मिलते हैं। हाँ जी, थैंक यू। हमने सपोर्ट कर रहे हैं डे 1 से ही, हम इंडोज टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आई थिंक दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੀ? BYSC। ਕੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ब्रिस्बेन यूथ स्पोर्ट्स क्लब। ਓਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी है 11 टर्निंग 12। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਅੰਡਰ 12। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ? we're kind of feeling good at the same time because we lost our first match against the LPSC। ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੀ 1-0 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ SSB ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਜਿੱਤਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ? ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ? ਹੀਥਵੁੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ 22 ਮਿੰਟ ਦੂਰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦਾ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ? ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਲੇ ਦਾ ਗੇਮਸ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕੋਰ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸਕੋਰ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਡਰੂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਸਕੋਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚਿੰਗਮ ਸਰ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਜੀ? ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ? ਲੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ?
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕੈਲ ਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਭਾਜੀ ਅੰਡਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਿਆਏ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣ ਲਿਆਏ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ? ਅੱਜ ਅੰਡਰ 15 ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੇਮ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਖੇਡ ਲਈ ਦੀ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਸੋਹਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕੋਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਠੰਡੀ 'ਚ ਜਾਵੇਂ। ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਭਾਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਕਰ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ SPL ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਆ ਉਹ। ਅੰਡਰ 15 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਡਰ 17 'ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਾਤਾ ਨਾਲ। 17 ਖੇਡਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ 14 ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਡਰ 16 ਬॉयਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਨਾਲ ਸੌਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸੁੱਖੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਮੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਕਿ ਮੈਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।